Namaskar and welcome to my YouTube channel N2 Academy. Now, in this part, you will see HSCB and NEB solution series part 1 and part 2 is coming very soon. The exam questions are from 2070 BS. You will get the important structures and solutions. I hope you will like my efforts. I also hope that you will watch this till the end. Let's see. And this has been prepared by Narayan Jakal. Okay, HACB compulsory English 2070, 2070 or 2013. Now this is the first question. It is in unit 2. Let's see how it can be solved. अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जाउँ. Change the following sentences using seem as in the example. अब इक्जाम्पलमा दिए जस्तै गरेर seem को प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरूलाई चेन्ज गर्नुहोस्. These are the questions. He isn't very rich. He is happily married. He is some kind of businessman. He doesn't spend much time out of doors and he watches television a lot. अब structure सहित with the structures, with the correct structures, and you will be able to solve them. Let's see. Okay, the structures to remember. You have to remember this structure. The first structure, if your sentence is in positive, subject seem or seems, you seem अथवा seems को प्रयोग भनेको सब्जेक्ट अनुसार गर्नु होला. Then after don't forget to put to, then after verb one, then after object. Similarly, in negative sentences, your structure is like this: subject, don't, doesn't, plus seem to. Don't forget seem to. Okay. माथिकोमा सिम्स विचार गर्नु होला. सब्जेक्टसँग सिम अथवा सिम्स लाग्छ भने यसमा चाहिँ डोन्ट अथवा डजन्ट प्रयोग गरिसकेपछि सिम मात्रै लगाउनु होला. विशेष गरी विद्यार्थीहरू कन्फ्युजन हुने यहाँ देखिन्छ. भवन अब्जेक्ट. अब हामीले केही परिवर्तनहरू ल्याउनु पर्ने छ. दिज आर द नेसेसरी चेन्जेस टु बी ब्रट हियर इन द सेन्टेन्सेस. वाट दिज आर द नेसेसरी चेन्जेस? इजेएमआर बिइबी. यो सब्जेक्ट पछि लगत्तै आएको हुन्छ. विशेष विचार गर्नु होला. यहाँ यो सब्जेक्ट छ नि, यो सब्जेक्ट पछि आएको क्वेसनमा चाहिँ सब्जेक्ट पछि लगत्तै आएको हुन्छ. हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भने यहाँ यो चेन्ज गर्ने भर्बहरूलाई लेख्ने भनेको यहाँनिर विशेष विचार गर्नु होला. यो भवनको ठाउँमा वाज वेयर ह्याभ बिन, भर्ब टुलाई ह्याभ प्लस भर्ब 3 बनाइदिनुहोस्. ह्याज अ प्लस भर्ब 3 will be changed into have plus verb 3. Similarly, verb 5 and verb 5 or verb 1 will be changed into verb 1. Okay, this is the answer key. I think you are able to solve this easily. No problem. He isn't very rich. Remember the negative structure: subject, don't or doesn't. He takes doesn't. He doesn't लिन्छ. Then after seem to चेन्ज गर्ने भब आइएसई छ. आइएसईलाई हामीले बिइबी बनायो. मागी लेखिदिने भेरी रिच. अल राइट. हि इज ह्याप्पिली म्यारिड. हि, दिस इज पोजिटिभ पार्ट. यु डाइरेक्टली गो टु सिम अर सिम्स. हि टेक्स सिम्स. हिले सिम्स लिन्छ. सिम्स टिओ टु. यो बिइबी हामीले यो इजलाई चेन्ज गऱ्यौँ. बिइबी मागी केही पनि छैन. ह्याप्पिली म्यारिड. सिमिलरली हि इज सम काइन्ड अफ बिजनेसम्यान. यो हि इज भएको ठाउँमा हि सिम्स टु भन्ने सम्झिनुहोस्, सजिलो हुन्छ. He seems to be some kind of businessman. Similarly, he doesn't spend much time out of doors. He doesn't seem to spend much time out of doors. Okay. Likewise, he watches television a lot. He seems to watch television a lot. यो verb 5 छ. verb 5 लाई भवन बनाइदिनुहोस्. Seems to watch. Now next question for you. Rewrite the following sentences using if there is one thing. Very very important exercise. This is in unit 4 and this has been asked many times. धेरै पटक सोधिएको छ. Example, people who smoke in restaurants annoy me. If there is one thing that annoys me, it's people who smoke in restaurants. अब यसमा पनि हामीले स्ट्रक्चरलाई ध्यान दियो भने हामी यिनीहरूलाई सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ. These are the questions. यो क्वेसन्सलाई म आन्सरसँगै रिड गर्नेछु. क्वेसन्स हेर्नुहोस्. क्वेसनलाई फेरि आन्सरसँग हेरौँला. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. अब यसलाई कसरी बनाउने? हाउ वी क्यान मेक इट. स्ट्रक्चर टु रिमेम्बर. इफ देयर इज वान थिङ, सिधा द्याटसम्म लेख्नुहोस्. अब यो आई प्लस भवन र भब 5 प्लस सब्जेक्ट, यसको बारेमा अलिकति भन्छु. आई प्लस भवन हेर्नुहोस् त कुनैमा जसमा आई हेट, आई डिटेस्ट अर्थात् आईबाट सुरु भएको छ. यो आई हेट अथवा आई डिटेस्ट भनेको यही हो. आई प्लस भवन लिनुहोस्. जसमा पिपलबाट सुरु भएको छ त्यसमा भब 5 लिनुहोस्. अर्थात् यो पछाडिको पार्टलाई लिनु होला. भब 5 प्लस सब्जेक्ट भन्नाले त्यो. इट्स पिपल हु प्लस भवन प्लस सब्जेक्ट.
जस्तै एउटा यो इक्जाम्पल भन्दा नि यसको आन्सरलाई हेर्नुहोस्. पिपल हु आर क्रुअल टु एनिमल्स अपसेट मी इफ देयर इज वान थिङ. हाम्रो स्ट्रक्चर अनुसार आयो द्याट आयो. यो अपसेट्स मी भन्नाले पछाडिको क्लजलाई लिनुहोस्. अपसेट मी छ यहाँ, यो यसलाई V5 बनाइदिनुहोस्. यहाँ V5 लेखेकै छ. अपसेट्स मी इट्स पिपल हु आर क्रुअल टु एनिमल्स. यो हु आर क्रुअल टु एनिमल्स क्वेसनमै छ, अर्थात् हु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट. पिपल हु ब्रेक प्रोमिसेस मेक मी एङ्ग्री सिमिलर टु ए नम्बर जस्तै हो. इफ देयर इज वान थिङ द्याट मेक्स मी बनाइदिनुहोस्. मेक मी एङ्ग्रीलाई मेक्स मी एङ्ग्री बनाइदिनुहोस्. नाउ इट्स पिपल हु ब्रेक प्रोमिसेस. Similarly, C number, I hate people who smoke in restaurants. If there is one thing that I hate, this is I hate. Okay, it's people who smoke in restaurants. I detest people who interrupt when I'm speaking. If there is one thing that I detest, yeah, that I detest. त्यसपछि it's people. यो who पछिको पार्ट क्वेसनमै हुन्छ, मैले अगाडि नै भनिसकेँ. Who interrupt when I'm speaking. I loathe people who ring me up early in the morning. If there is one thing that I loathe, it's people who ring me up early in the morning. Okay. Change the following sentences using must, can't and may might. Look at the questions. These are the questions. I'm sure he is working. Perhaps he is going to ask me. I'm sure he is not friends. I'm sure they stole the money. Perhaps he went home. Okay, must को प्रयोग कस्तो अवस्थामा? It is used when we are sure and confident about positive things. यदि तपाईं पोजिटिभ थिङ्सको बारेमा sure र confident हुनुहुन्छ भने must को प्रयोग गर्नुहोस्. Can't, it is used when we are sure and confident about negative things. तपाईं यदि नेगेटिभ चिजको बारेमा एकदमै निश्चित हुनुहुन्छ, जस्ट मस्ट को अपोजिट, मस्ट को नेगेटिभ कान्ट. स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पछि मस्ट अथवा कान्ट को प्रयोग गर्नुहोस्. पोजिटिभ छ मस्ट को प्रयोग गर्नुहोस्, नेगेटिभ छ कान्ट को प्रयोग गर्नुहोस्. भवन, this भवन is similar to the changes as we are discussing from same section. Object remaining part. May might, it is used when there is probability of something. Just यो sure जनाउँछ, sure and confident छ भने this is probability of something. This is probability of something भनेको सम्भाव्यता. कम sure. May might not, अब may not को अथवा नेगेटिभ छ भने may not अथवा might not भन्न सक्नुहुन्छ. मे अथवा माइट को कुनै पनि अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. देन आफ्टर भवन एन्ड अब्जेक्ट. सेन्टेन्समा इफ देयर इज सियर, कन्फिडेन्ट, अभियसली, कन्भिन्स. सेन्टेन्समा सियर आएको छ, कन्फिडेन्ट आएको छ, अभियसली आएको छ, कन्भिन्स्ड आएको छ भने मस्ट अथवा कान्टको प्रयोग गर्नुहोस्. प्रोबाब्ली, परह्याप्स, मेबी, पोसिबल छ भने मे अथवा माइट नटको प्रयोग गर्नुहोस्. नाउ नेसेसरी चेन्जेस, इजिएमआर छ भने बिइबी बनाइदिनुहोस्. वाज वेयर छ भने ह्याभ बिन बनाइदिनुहोस्. भब टू छ भने ह्याभ प्लस भब थ्री बनाइदिनुहोस्. भब5 अथवा भवन छ भने भवन बनाइदिनुहोस्. ह्याज ह्याभ प्लस भब थ्री छ भने ह्याभ प्लस भब थ्री बनाइदिनुहोस्. नाउ दिस इज आन्सर कि फर यु. आम सियर सी इज वर्किङ, सी मस्ट बी वर्किङ. कसरी? सब्जेक्ट सी छ, सियर छ, मस्टको प्रयोग गर्ने, इजलाई बिइबी बनाउने. सिमिलरली परह्याप्स ही इज गोइङ टु आस्क मी, सब्जेक्ट ही, यसमा परह्याप्स भएको हुनाले मेको प्रयोग गर्नुहोस्. चेन्ज गर्ने भब इज छ, बिइबी बनाइदिनुहोस्. ही मे बी गोइङ टु आस्क मी, रिमेनिङ पार्ट. सिमिलरली आइम सियर ही इज नट फ्रेन्ड्स, दिस इज नेगेटिभ पार्ट. अब यसमा सियर भएको हुनाले कान्टको प्रयोग गर्नुहोस्. सब्जेक्ट ही छ, ही कान्ट बी फ्रेन्ड्स. आइम सियर दे स्टोल द मनी, सब्जेक्ट दे छ, सियर भएको हुनाले मस्टको प्रयोग गर्नुहोस्. यहाँ भब टू छ, भब टू भएको हुनाले ह्याभ प्लस भब थ्री बनाइदिनुहोस्. ह्याभ स्टोलन द मनी. सिमिलरली परह्याप्स ही वेन्ट होम, सब्जेक्ट ही छ, यो वेन्ट भएको हुनाले यसलाई अब यो परह्याप्स छ, माइटको प्रयोग गर्नुभयो. वेन्ट भएको हुनाले ह्याभ प्लस भब थ्री अर्थात् ह्याभ गन होम. ओके. Change the suggestions below using out to, out not to, might as well, or there is no point in. Example, let's not take the lift, he lives only on the first floor. अब यसलाई हेर्नुहोस्, there is no point in taking the lift. These are the questions. You questions are on. Don't take your children to see that film, it will frighten them. Let's not sell it, it is not worth anything anyway. Why don't we give it away, it is not worth anything anyway. Don't ask him, he doesn't speak English. Let's not talk about now, the children are listening. अब हामीले यो एक्सरसाइजलाई कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा अब छलफल गरिएको छ. इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर्स टु रिमेम्बर. टु से इट्स अ गुड थिङ टु डु, सब्जेक्ट आउट टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट. यो गर्दा उपयुक्त हुन्छ, गर्नुपर्छ, गर्नै पर्छ भन्ने अर्थमा आउँछ भने आउट टु को प्रयोग गर्नुहोस्. कसरी? सब्जेक्ट भन्नाले यहाँ युको प्रयोग गरिदिनुहोस्.
यो जो हामीलाई दिएको एक्सरसाइजमा सबैमा यु लेखिदिँदा हुन्छ, के फरक पर्दैन। यु आउट टु अनि भवन हामीले क्वेसन्सबाट छान्ने, त्यहाँ भवनै दिएको हुन्छ र त्यो भवन पछिको क्लज अब्जेक्टलाई मात्र लिनुहोस्, त्यो हाइफनभन्दा पछाडिको पार्टलाई लेख्नु पर्दैन। टु से इट्स अ ब्याड थिङ टु डु, यो गर्नु हुँदैन, खराब हो, जस्ट अपोजिट, माथि गर्नै पर्छ, यो असल चिज हो, गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा, अथवा यो चाहिँ ब्याड थिङ टु डु अर्थात् यो गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थमा आउँछ भने आउट नट टुको प्रयोग गर्नुहोस्। सेम हो भवन प्लस अब्जेक्ट। टु से इट वन्ट डु एनी हार्म, यो गर्दा केही असर हुँदैन अर्थात् फरक पर्दैन, लेट्स से फरक पर्दैन भन्ने अर्थमा आउँछ भने माइट एज वेलको प्रयोग गर्नुहोस्। माथि जस्तै हो तर कसरी सब्जेक्ट राख्दिनुहोस्, सब्जेक्ट भनेको यु, माइट एज वेल, अनि त्यो भवन प्लस अब्जेक्ट भनेको हाम्रो सेन्टेन्समा हुन्छ। टु से इट वन्ट डु एनी गुड, यो कुनै अर्थै छैन, कुनै कामै छैन भने देयर इज नो पोइन्ट इन, तर त्यो हामीलाई प्रश्नमा दिएको भबलाई भब फोर अर्थात् आइएनजी भब बनाइदिनु होला र त्यो भब पछिको बाँकी रहेको क्लज लेखिदिनुहोस्। त्यो बाँकी रहेको क्लज भनेको हाइफनभन्दा अगाडिको पार्टसम्म लेखिदिनु होला। लेट्स सी द इक्जाम्पल्स। सोल्युसन, दिस इज द आन्सर कि फर यु, डोन्ट टेक योर चिल्ड्रन टु सी द्याट फिल्म। यसलाई पहिला अर्थ बुझ्नुहोस्, त्यो बच्चाहरूलाई फिल्म देखाउन नलैजानुहोस् भनेको आउट नट टु, लैजानु हुँदैन भन्ने अर्थमा। त्यसैले यो आउट नट टु हाम्रो ठ्याक्कै यो सब्जेक्ट, आउट नट टु भवन। हेर्नुहोस्, टेक योर चिल्ड्रन टु सी द्याट फिल्म भनेको यो हाइफनभन्दा अगाडिको पार्टसम्म यो क्लजलाई लेख्नुपर्ने हो, भवन प्लस अब्जेक्ट भनेको। यो हाइफनभन्दा पछाडिको पार्टलाई नलेख्नु होला। टेक योर चिल्ड्रन टु सी द्याट फिल्म, यो बेटर टेक योर चिल्ड्रन टु सी द्याट फिल्मलाई अन्डरलाइन गर्नु होला, सजिलो हुन्छ याद गर्नको लागि। लेट्स नट सेल इट, इट इज नट वर्थ एनिथिङ एनिवे, यसको कुनै अर्थै छैन, कुनै महत्त्वै छैन भनेको देयर इज नो पोइन्ट इन। देयर इज नो पोइन्ट इन प्रयोग गर्ने, यु सेल इट अर्थात् यो सेल भबलाई आइएनजी बनाइदिने, सेल इज चेन्ज इन्टु सेलिङ, सेलिङ इट। वाइ डोन्ट वी गिभ इट अवे, इट इज नट वर्थ एनिथिङ एनिवे, हामी किन दिन सक्दैनौँ भनेको माइट एज वेलको प्रयोग गरिदिनुहोस्, यु माइट एज वेल गिभ इट अवे। डोन्ट आस्क हिम, हि डजन्ट स्पिक इङ्ग्लिस, देयर इज नो पोइन्ट इन आस्किङ हिम, उसलाई सोध्नुको कुनै अर्थै छैन। लेट्स नट टक अबाउट नाउ, द चिल्ड्रन आर लिसनिङ, दिस मिन्स यु आउट नट टु टक अबाउट नाउ। चेन्ज द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ वेन इन्स्टेड अफ एन्ड अर बट। अब यो वेन यो एन्ड अर बट दिएको छ, एन्ड र बटलाई हटाएर वेन राखेर सेन्टेन्सलाई चेन्ज गर्नुहोस् भन्छ। क्वेसन्स आर, सी पिल्ड द बनाना एन्ड गेभ इट टु द बेबी, विशेष गरी यो एन्ड र बटलाई हेर्नु होला। आई लुक्ड इन द फ्रिज एन्ड फाउन्ड समथिङ, द सेक्युरिटी मेन सर्च्ड आवर ह्यान्ड प्याकेज एन्ड वी बोर्डेड द प्लेन, ही पुट हिज फुट अन द ब्रेक बट नथिङ ह्यापन्ड, आई पेड माई बिल एन्ड लेफ्ट द रेस्टुरेन्ट। अब बनाउने तरिका हेर्नुहोस् यसपछि। सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर्स टु रिमेम्बर, वेन प्लस सिम्पल पास्ट भब टु सिम्पल पास्ट कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने। दिस स्ट्रक्चर इज युज्ड इन कनेक्टिङ इभेन्ट्स द्याट ह्यापन अलमोस्ट एट द सेम टाइम, यदि दुईवटा घटना सँगसँगै भयो भन्ने जनायो भने लगभग सँगै भयो। इट इज स्पेसली युज फर डिस्क्राइबिङ अ रिएक्सन टु एन इभेन्ट, कुनै घटनाको प्रतिक्रियाको वर्णन गर्नु पर्यो भने यो विशेष गरेर यति ध्यान दिनु होला, अ रिएक्सन टु एन इभेन्ट, कुनै घटना भयो तर त्यसको प्रतिक्रिया जनाउनु पर्यो भने हामी पहिलो क्लजमा सिम्पल पास्टको प्रयोग गर्छौँ भने पछाडिको क्लजमा पनि सिम्पल पास्टकै प्रयोग हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल, ही किक द डग एन्ड इट बार्क्ड, जस्तो कुकुरलाई हिर्काउने र कुकुर कराउने काम भनेको एक्सन स्वरूपको रिएक्सन हुन्छ, एक्सन पछिको रिएक्सन हुन्छ। द्याट्स वाइ वेन ही किक्ड, यो भबलाई भब टु नै बनाइराख्ने, द डग इट बार्क्ड, यो एन्डलाई हटाइदिने। सिमिलरली सी स अ स्नेक एन्ड स्क्रिम्ड, यो कुरा पनि एक्सन पछिको रिएक्सन हुन्छ, अर्थात् कुनै घटना भइसकेपछि रिएक्सन स्वरूप निस्किने कुरा हो स्क्रिम भनेको, मतलब केही समयपछि होइन कि दुईटै घटनाहरू सँगसँगै हुने, अलमोस्ट एट द सेम टाइम भनिन्छ। वेन सी स अ स्नेक सी स्क्रिम्ड। तर यो भनेको वेन प्लस पास्ट पर्फेक्ट ह्याड प्लस भब 3 र सिम्पल पास्ट भनेको ठ्याक्कै अलिकति फरक हुन्छ। द स्ट्रक्चर इज युज फर कनेक्टिङ इभेन्ट्स द्याट ह्यापन वान आफ्टर एनदर, अर्थात् एउटा घटना भइसकेपछि अर्को घटना भयो, अर्थात् तुरुन्तै अर्को घटना भयो भन्ने अर्थमा। वान फिनिसेस बिफोर द अदर बिगिन्स, अर्थात् अर्को सुरु हुन्छ त्योभन्दा अगाडि एउटा सिद्धिएको हुन्छ। वेन कुड बी रिप्लेस्ड बाई आफ्टर, जस्तो हामी वेनको ठाउँमा आफ्टर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ विथ नो चेन्ज इन मिनिङ, अर्थात् वेनको ठाउँमा हामी आफ्टर राख्छौँ भने त्यसले पनि कुनै चेन्ज दिँदैन। जस्तै इक्जाम्पल, सी पिल्ड द बनाना एन्ड गेभ इट टु द बेबी, माथिको ठ्याक्कै फरक पाउनुहुन्छ, यो रिएक्सन टु एन इभेन्ट हुन्छ, तर एउटा चाहिँ यो घटना भइसकेपछि दुवै पास्टमा भएका हुन्छन्, एउटा घटना भइसकेपछि अर्को घटना भयो भन्ने जनाउँछ। जस्तै
यो हामीले गर्नुपर्ने चेन्ज भनेको यो भर्ब टुलाई ह्याड प्लस भर्ब 3 बनाइदिनुहोस्, अगाडि वेन राख्ने, वेन सी ह्याड पिल्ड द बनाना, ओके पुट कमा। अब यो ह्यान्डलाई हटाइदिनुहोस्, सब्जेक्ट छैन, सब्जेक्ट राख्नुहोस्, सी गेभ इट टु द बेबी। सिमिलरली सी पेड द बिल एन्ड लेफ्ट द रेस्टुरेन्ट, दिस मिन्स यो भर्बलाई पेडलाई हेर्नु होला, यो भर्बलाई ह्याड प्लस भर्ब 3 बनाइदिने, वेन सी ह्याड पेड द बिल कमा सी लेफ्ट द रेस्टुरेन्ट। ओके दिस इज आन्सर कि सी पिल्ड द बनाना एन्ड गेभ इट टु द बेबी। यो ह्याड प्लस भर्ब 3 र भर्ब 2 अर्थात् पास्ट पर्फेक्ट र सिम्पल पास्टवाला एक्सन हो। एउटा घटना भइसकेपछि अर्को घटना भयो भन्ने जनाउँछ, त्यसैले यसमा भर्बलाई हेर्नु होला, पछाडिको पार्टलाई खास ध्यान दिनु पर्दैन, अगाडिको भर्बलाई चाहिँ विशेष निगरानी राख्नु पर्यो। वेन सी ह्याड पिल्ड, यो भर्ब 2 लाई यु हेभ चेन्ज्ड इट इन्टु ह्याड प्लस भर्ब 3। वेन सी ह्याड पिल्ड द बनाना कमा यो एन्डलाई हटाइदिनु भयो, एन्डको ठाउँमा सी राख्नुभयो, सी गेभ इट टु द बेबी। सिमिलरली I looked in the fridge and found something. When I looked in the fridge, यो हेर्नुहोस् घटना कस्तो छ, फ्रिजमा हेरेँ केही चिज भेटाएँ, अर्थात् यो एक्सन पछिको रिएक्सन हो, एक्सन आफ्टर रिएक्सन। When I looked in the fridge, she found something. Similarly, the security men searched our hand baggage and we boarded the plane. When the security men had searched our hand baggage, we boarded the plane. He put his foot on the brake, but nothing happened. When he put his foot on the brake, nothing happened. I paid my bill and left the restaurant. When I had paid my, just यो एक्सन पछि रिएक्सन हो, यो पेडलाई had paid बनाइदिनुहोस्, when I had paid my bill, I left the restaurant. Change the sentences below you into comparative sentences using ages. यसको यो एक्सरसाइजको बारेमा फेरि आगामी अङ्कहरुमा, आगामी पार्टहरुमा विशेष रूपमा छलफल गरिनेछ। द एक्जाम इज नट युजुअली भेरी डिफिकल्ट बट दिस इयर इट वाज क्वाइट टफ। यसको सोलुसनलाई मात्रै ध्यान दिनु होला। द एक्जाम दिस इयर वाज नट एज इजी एज इट युजुअली इज। आई ह्याड इमेजिन्ड माई ल्यान्डलेडी वुड बी इन हर 50s बट सी टर्न्ड आउट टु बी 30। माई ल्यान्डलेडी वाज नट एज ओल्ड एज आई ह्याड इमेजिन्ड हर टु बी। Similarly, his parents would like him to work hard but he doesn't. He doesn't work as hard as his parents would like him to do. They could have helped me a lot, but in fact they hardly helped me at all. They did not help me as much as they could have done. 50 people had been invited, but 80 came. People didn't come as few as they had been invited. Okay, thank you very much for watching. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel N2 Academy to get latest updates. लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यसपछि पनि बाँकीका पार्टहरु यहाँहरु समक्ष राख्दै जानेछु, तर कृपया प्लिज यु सब्स्क्राइब दिस च्यानल। ओके, थ्यांक यू भेरी मच।